तकरीबन 2 तो शुरू किया ही ते इस टाइम तकरीबन 3 को ने छोटे वड्डे सब। वो है ना कि अगर इन चुगदियां होन ते अफरा हो जाता, मतलब कि स्टाला खानी हो कोई बूटी हो जी खा लेन आफर जान। ते अगर बंदे दे कोल नहीं कोई मतलब ग्रीस वगैरह या अचार ते एक बकरी का दुध चोए अपने मूँह च पा ले, वो दूसरी च पाए तो बेहतर हो जाएगा, अफरा ला जाएगा। इन्हों की कीमत तकरीबन कोई 5 लाख रुपया है तो जी हाँ शुरू की उदो तकरीबन 40,000। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर की हाल है? अल्लाह दा करम शुक्र है, तुसीं सुनाओ सर? अल्लाह दा शुक्र। भाई इन्हां दा की नाम है? आबद गुजर। आबद साहब इलाका केड़ा जे? इलाका सियालकोट। सर तुसी किन्ने अरसे तो बकरियां दा काम करदे हो पे? तकरीबन कोई 2 साल तो। माशाल्लाह। तुहाडा सर 2 साल दा तजर्बा कैसा रहा है? ए काम तू की सीखिया, की हासिल कीता है? तजर्बा भी ठीक रहा ते काम भी अच्छा है, फायदे वाला नुकसान को नहीं है। टाइम थोड़ा मंगदा है माल जेड़ा बेहतर है। माशाल्लाह। ते सर तुसी ए काम तू 2 साल दे विच की कोई फायदा हासिल कीता है हुण तक? ਇਹਦੇ ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਲੇਲੇ ਆਪਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਲਈਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੇਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਕਬਲ ਇਹ ਕੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ? ਤਕਰੀਬਨ 2 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਕੋ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਭ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਸਲ ਵਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਖਰੀਦੇ ਵੀ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਸਲ ਵਧੀ ਹੈ, ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਆ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਇਹ ਦੋਗਲੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਟੈਡੀ ਨੇ ਨਾ ਦੇਸੀ ਨੇ, ਦੋਗਲੀ ਨਸਲ। ਤੇ ਦੋਗਲੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਖੂਬੀ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੜਦੀਆਂ ਨੇ? ਜ਼ਿਆਦਾ 3 ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਵੈਸੇ 4 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਲੇਕਿਨ 3। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ 2 ਬੱਕਰੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹਨ? ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਹਿਲੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ 2 ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੇਚ ਖੜਿਆ ਸੀ, ਇਹ 2 ਰੱਖ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ? ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਸੂਏ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਈ 8 ਕੁ ਸੂਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁ 6 ਕੁ ਸੂਏ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ 8 ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਸੂਏ ਦੀ ਜਾਂ ਬਸ? ਨਹੀਂ ਸੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅੱਗੋਂ ਵੀ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਸੂਈ ਉਹਨੇ 2 ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 8 ਸੂਏ ਸੂਈ ਹੈ ਬੱਕਰੀ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਇਹ ਬੱਕਰੀ 8 ਸੂਏ ਸੂਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਗੱਭਣ ਹੈ? ਹੁਣ ਫੇਰ ਗੱਭਣ ਨੇ, 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਵੇ ਤੇ ਕੋ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਭਣ ਜੇ? ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ। माशाल्लाह। यानी कि हुन 9वीं दफा गबन हो गई है? हाँ जी बिल्कुल माशाल्लाह। यानी कि जड़ियां फिर दोगलियां बकरियां ने सूबे भी ज्यादा सुंदियां ने, बच्चे भी ज्यादा दिंदियां ने, खर्चा भी घट करना पैंदा। माशाल्लाह। ते सर नवे बंदे जड़े ए काम शुरू करना चाहते ने वो बकरियां कित्थों लैन ते जदों बकरी खरीदन जान उदों किहड़ियां गल्लां दा ख्याल रखन? वो तो है ना कि अगर उन्हें देसी बनानी है तो फिर तो देसी खरीदन, अगर दोगलियां तो फिर दोगलियां खरीदन पसंद करन। जी तुसी सर दोगलियां दे मतलब कि थोड़ा दसो उन्हां दी खरीदारी दे बारे च। उन्हां दी खरीदारी दे बारे च है कि बकरी नूं वेख लैन कि तंदुरुस्त है, कोई मसला तो नहीं, कोई अंदरूनी बीमारी तो नहीं है, सेहतमंद है, फिर तो खरीद लैन ठीक है। जे उन्हें कोई मसला होइए तो फिर नहीं खरीदना चाहिए, कोई बीमारी वध जाती, दूजियां भी लग जाती। तो ज्यादा है कि सिंगां वालियां खरीदन, जिहड़ी मोनी बकरी उन्होंने ज्यादा बीमारी लगती है। अच्छा सिंगां तो जिहड़ी बगैर वो नहीं लैनी चाहिए? नहीं। तो तुसी बकरियां वास्ते केड़ा इलाका रिकमेंड करो अगर कोई दोगली लेना चाहता है? फिर टुर के ले या किसी मंडी चो ले? फिर टुर के ले तो बेहतर रहेगा, मंडी च भी हो जाए तो चलो मिल जांदियां ने, वैसे फिर टुर के ले के ना आम डेरियां शेरियां दे अगे पिछे तो ज्यादा बेहतर है। इस टाइम माशाल्लाह टोटल 3 जानवर ने छोटे मोटे? हाँ जी बिल्कुल। ते अन्य जानवरों नूं किन्ने बंदे संभालदे ने? एक ही बंदा संभालना मैं बस। इन्हां दी सांभ किंज करदे हो? इन्हां दी रूटीन दसो, रोजाना इन्हां नूं की खिलाई पिलाई दा है, किन्ने घंटे चराई करानी है? तकरीबन रोज़ वास्ते तो सिर्फ मैं 5 घंटे चराई करांदा जी, ते पहले तकरीबन कोई 10 घंटे कराई दी। ते 5 घंटे चराई करा के फिर कुछ इन्हां नूं अलग तू खिलांदे पिलांदे हो या सिर्फ चराई? बस चराई कराई दी, उन्हां कुछ नहीं खवाई चाहिदा। ते 5 घंटे च रज जांदियां ने? हाँ तकरीबन 3 घंटे सुबह के टाइम चरा लेना, फिर दोपहरी को 2 घंटे 3 रेस्ट करके फिर पिछले टाइम। कल्ला बंदा 30 जानवर सुकून नाल संभाल लेंदा है? हाँ बिल्कुल। ते सर्दियां विच इन्हां दी की रूटीन हुंदी है? अजकल ते गर्मियां इन्हां पैलियां दस्तयाब ने, सर्दियों दे विच है ना कि स्टाले दा जे मौसम होए तो स्टाले च कणक शनक च चार लेई दियां ने,
ਪੱਤਰ ਖਵਾਲੀ ਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ, ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੋੜ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਰੀਂ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੱਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਕਰ ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਕਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਸ਼ਰੀਂ ਦੇ, ਬੋੜ ਦੇ, ਪਿੱਪਲ ਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ਕ ਤੇ ਗਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਗਰਮੀ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨੂੰ ਵੇਸਣ ਪਿਆਈਦਾ ਜਾਂ ਗੁੜ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਆਈਏ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਵੇਸਣ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪਾਣੀ। ਤੇ ਕਿੰਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੇਸਣ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਦਈਏ? ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਵੇਸਣ ਬੜਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੀ ਲੈ, 5-4 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏ ਪਾਣੀ। ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਵੇਸਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਕਰਨਾ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਬਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਪੀ ਲੈਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲੈ ਪੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵੇਸਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇੰਝ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ? ਸ਼ੱਕਰ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ। ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਗੁੜ ਹੋਏ ਤੇ 4-5 ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰ ਕਾਫੀ ਰੌਣਕ ਹੈ, 2 ਸਾਲ 'ਚ ਕਾਫੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਦੇਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਜ਼ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਦੀ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸਾਰੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਹਿਕਮਤ ਅਮਲੀ ਅਪਣਾਈ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁੱਕੀ ਰੱਖਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਫਾਈ ਕਰੀ ਤੇ ਕਣਕ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਗੱਬੇ 'ਚ ਆਈਏ ਉਹ ਚਾਰੀ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਬੇਰੀ ਸ਼ੇਰੀ ਕਿੱਕਰ ਸ਼ਿੱਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇਈਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ। ਮਸਾਲਾ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਮਸਾਲਾ ਇਹ ਹੀ ਇੱਕ ਨਮਕ ਹੋਈਏ, ਮਿਰਚਾਂ ਹੋਈ ਜਾਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੀ ਮਿਕਸ ਆਮ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਸਾਲਾ ਸਿਰਫ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਗਰਮੀ 'ਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਗਰਮੀ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ? ਵੈਸੇ ਪਹਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੋਗਲਾ ਮਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਿਲਹਾਲ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਂਝ ਇਹਨਾਂ ਲੰਗਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਦਾਣੇ ਸ਼ਾਣੇ ਨਿਕਲ ਆਉਣੇ ਜੇ ਸਫਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਗਰ ਸਫਾਈ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਲੰਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਟੀਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਜੇ। ਲੰਗਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਸਾੜ ਕੇ ਦੋ ਪਾਣੀ ਪਾਈਏ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ, ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਨੀਮ ਗਰਮ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸਮ ਤੇ ਦਾਣੇ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ? ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰੀ। ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਪਿਆ ਫਾਰੇ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਸਰ। ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਚੁਗਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਅਫਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਸਲਨ ਕਿ ਸਟਾਲਾ ਖਾਣੀ ਹੋਣ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੂਟੀ ਹੋ ਜੀ ਖਾ ਲੈਣ, ਆਫਰ ਜਾਣ। ਤੇ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਨ ਗਰੀਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਅਚਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋਏ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲੇ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ 'ਚ ਪਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਫਰਾ ਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਗਰੀਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਗਰੀਸ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਗਰੀਸ ਲੈਣੀ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੋਰ ਦੇਸੀ ਹੈ ਹੀ ਅਫਰਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੂਸਰੀ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅਫਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੂਏ ਸੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? 2 ਕੀ 1? 2 ਸੂਏ ਸੁਣਦੇ ਸਾਲ 'ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ 13-14 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਸੂ ਪੈਂਦੀਆਂ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਦੁੱਧ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੋਈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਚੋਲੀ ਦੇ, ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚੋਈਦਾ। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਚੋਲੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਨੇ 3 ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੰਨਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੱਜ ਸਕਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ ਕੋਈ? ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਫੀਡਰ ਨਾਲ ਪਿਆ ਲਓ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਾੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆ ਲਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਫਿਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਏ? ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਵੰਡਾ ਛੰਡਾ ਨੂੰ ਪਾਓ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਵੀ ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਪਾਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ ਸ਼ੁਰੂ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ 2 ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨਾ ਮਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਕੋਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 40,000 ਦੋ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸੇਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਨੇ ਜਾਂ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਵਧਾਈ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਹੀ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੇਲ ਕਰਨੀਆਂ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਸੇਲ? ਹਾਂਜੀ, 1-2 ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਲੈ ਲੇ ਤੇ ਸੇਲ ਕਰ ਦੇ ਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਕਰ ਲੈ। ਕੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? 0345 67 15 114। ਜੀ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।